Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today in this video I will guide you how you can do RDG analysis, which will say like this, where RDG stands for reduced density gradient. If we search what does it mean, you will get reduced density gradient analysis, which means RDG. It is a computational chemistry technique used to visualize and analyze non-covalent interaction. So basically, it's all about the weak interaction within molecules, such as van der Waals force of attraction, hydrogen bonds, and static repulsion. Such types of interaction can be studied using RDG, reduced density gradient analysis. So यसमा चाहिँ हाम्रो एउटा ग्राफ स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ एउटा ग्राफ हामीले पाउने गर्दछौँ एज आउटपुट, र त्यो आउटपुट ग्राफमा चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई चाहिँ हामीले रिड्युस डेन्सिटी ग्रेडियन्ट एनालाइसिसमा आधारित रहेर यस्तो ग्राफ पाउने गर्दछौँ केही सफ्टवेयरहरू युज गरेर। र यो ग्राफबाट चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू एनालाइज गर्न सक्छौँ। चाहिँ रहेका पिक भ्यालुहरूले केही इन्टरेक्सन सो गर्ने गर्दछन्। त्यसै गरी यहाँ देख्न पनि सक्नुहुन्छ, इट वर्क्स बाई प्लटिङ द रिड्युस डेन्सिटी ग्रेडियन्ट अगेन्स्ट अ फंक्शन अफ इलेक्ट्रोन डेन्सिटी एन्ड इट्स सेकेन्ड order Hessian, where different spikes on the graph correspond to specific types of interaction. So making it more powerful tool for understanding molecular structure and the behavior. So if we go like deep into this, we can have a lot of information from this graph. So like as you can see here, you will see spikes. So each spikes have their own meaning. I mean, peaks on the RDG plot represent a distinct non-covalent interaction and other interaction as well. So why is it useful? After studying this, like this will be helpful for making or for designing a drug. Okay, so it is helpful in drug designing. So help understand how drug molecule bind to their target by analyzing the non-covalent interaction. Or if we study the interaction, either that is about weak interaction or strong interaction, we can get a lot of information in order to like design drug and other in so many aspects. It is very useful. So in today's video, I will teach you or guide you how you can get this plot, I mean this graph, using some of these software. Okay, so at the end of this video, you'll get this type of graph, a plot where these spikes gives you some information of interactions that happen within a molecule. Okay, so let's start. So यो गर्नको लागि हामीलाई मल्टिवेव फंक्शन नामक सफ्टवेयर आवश्यक पर्ने हुन्छ, which is available in internet, so you can get that from there. So VMD, यो VMD नामक सफ्टवेयर पनि तपाईले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ है। GNU प्लट जुन चाहिँ हामीले पछि यो कलरफुल गराउनको लागि पनि आवश्यक पर्छ। सो म लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु यिनी सबै डाउनलोड गर्ने लिंकहरू। सो विदाउट वेस्टिङ अफ टाइम लेट्स स्टार्ट आवर भिडियो। सो फर्स्टमा म के गर्छु भनेपछि हाम्रो स्टार्टिङ भनेको मल्टिवेव फंक्शन नै हो। सो मल्टिवेव फंक्शनबाट चाहिँ हामीले यो आउटपुट निकाल्ने गर्दछौँ है त। सो मल्टिवेव फंक्शनमा एउटा फाइल आवश्यक पर्ने हुन्छ। जस्तै मल्टिवेव फंक्शनभित्र हामीले गयो भनेपछि हामीलाई चाहिँ यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मल्टिवेव फंक्शन एप्लिकेशन. So you just need to open this. There you get like this type of interface where you need to give a command. Okay, so it is command based application. So यसमा कमान्ड त दिनुपर्ने भयो हैन, तर यसमा चाहिँ के फाइल मात्रै भ्यालिड छ एक्सेप्ट गर्छ भनेपछि अहिले FCH फर्मेटेड फाइल चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ। सो हामीसँग चाहिँ अब कुन मोलिक्युलको तपाईले स्टडी गर्दै हुनुहुन्छ आरडीजी, त्यसमा भर पर्ने कुरो हो। सो मसँग मैले पहिले नै गएको भिडियोहरुमा आउटपुट गजियनबाट आउटपुट कसरी निकाल्ने त्यो मैले सिकाइसकेको छु। सो मसँग मोलिक्युल थियो एउटा आइसोक्वानाइन जुन चाहिँ पब्लिश भइसकेको छ मोलिक्युल, र यसको अप्टिमाइजेसन पछि मलाई चेक पोइन्ट फाइल प्लस अप्टिमाइजेसन फाइल मिलेको थियो। यो कुरा मैले प्रिभियस भिडियोमा पनि भनिसकेको छु। अब मलाई आवश्यक पर्ने भनेको FCH फाइल हो जुन चाहिँ मल्टिवेव फंक्शनले एक्सेप्ट गर्छ। बट आई हैव CHK फाइल, चेक पोइन्ट फाइल छ मसँग, चेक पोइन्ट फाइल। सो यसलाई चाहिँ मैले केमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि यसलाई चाहिँ मैले FCH फाइलमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो आई विल टेक दिस CHK फाइल। लेट्स फर्स्ट कपी दिस फाइल। यसलाई कपी गरिसके मैले हैन। यसलाई कपी गरिसकेपछि अब के गर्ने त भने तपाईले चाहिँ कन्भर्ट गर्नलाई तपाईसँग गजियन नामको फाइल छ, गजियन 09W। यो भर्जनको तपाईले गजियन डाउनलोड गर्नु होला जुन चाहिँ मसँग पहिले नै छ, र यसको फाइल चाहिँ मसँग यस C ड्राइभमा राखेको छु मैले। सो G9 मा गएर यहाँ तपाईले फर्म चेक भनेको फर्म चेक
फर्मेटेड फाइलमा चाहिँ लानको लागि तपाईँले गजियन 09 यसलाई ओपन गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रल डाउन गर्दै म देख्न सक्छु यहाँनिर मसँग फर्म चेक छ हैन। यसलाई क्लिक गर्नुभयो भनेपछि देयर यु गो हैन। यो चाहिँ अब तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट भनेपछि तपाईँले फर्मेटेड फाइल अथवा चेक पोइन्ट फाइललाई चाहिँ एफसीएच फाइलमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ युजिङ दिस एप्लिकेसन ओके, जुन चाहिँ पहिले अभाइलेबल हुन्छ है यदि गजियन 09 तपाईँसँग छ भनेपछि। तर यहाँ मैले के गर्नु पऱ्यो भनेपछि यस ठाउँमा यो गजियन 09 भित्र चाहिँ मसँग के हुनु पऱ्यो भने जुन मलिक्युलको मैले एफसीएच फाइल बनाउने हो त्यो मलिक्युलको सीएचके फाइल चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ त राख्नुपर्छ। सो मैले कपी गरेको थिएँ सीएचके फाइल, यसलाई म पेस्ट गर्छु। सो यहाँ चाहिँ मसँग आइसोग्वानाइन सीएचके फाइल चाहिँ के आइसकेको छ। अब यही नै मसँग के छ भने फर्म चेक छ। सो यसमा मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि कमान्ड दिनुपर्ने हुन्छ है त। सो यसलाई क्लिक गरौँ। त्यसपछि के छ मेरो फाइलको नाम आइसोग्वानाइन डट सीएच के छ, यसलाई मैले इन्टर क्लिक गरेँ भनेपछि तपाईँले के पाउनुहुन्छ त इजिली तपाईँको फाइल चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर आइसकेको छ है। मसँग के थियो सीएचके फाइल थियो हैन। मैले यहीँनिर भएको फर्म चेक एप्लिकेसन कमान्ड बेस एप्लिकेसनमा गएर त्यसलाई यही फाइलको नाम राखिदिएपछि त्यसले के गर्यो त गजियन फर्मेटेड फाइलमा चाहिँ यसलाई कन्भर्ट गरेको छ है त। तपाईँले यो प्रष्टसँग देख्न सक्नुहुन्छ गजियन फर्मेटेड चेक पोइन्ट फाइल है, एफसीएच फाइल भन्छ यसलाई। सो यही फाइल नै हो जुन हामीलाई आवश्यक छ। यसलाई म कपी गर्छु हैन। त्यसपछि एउटा सेपरेट फोल्डरमा राख्यो भने मलाई सजिलो नै होला। यसमै राख्छु हैन। यसमा चाहिँ मसँग फर्मेटेड फाइल पनि भयो, आइसो एन्ड गोइननको आउटपुटहरू छँदैछन्। मसँग चाहिएको भनेको यो गजियन फर्मेटेड फाइल, फर्मेटेड चेक पोइन्ट फाइल जुन चाहिँ मल्टिवे फङ्सनमा के गर्छ त ओपन हुने गर्दछ। सो अब मल्टिवे फङ्सनमा जाउँ जुन चाहिँ हाम्रो आरडिजी एनालाइसिसको पहिलो चरण भयो है त। सो यहाँ गइसकेपछि मल्टिवे फङ्सन छ। यहाँनिर पनि तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने कमान्ड दिनुपर्ने हुन्छ अथवा इनपुट फाइल राख्नुपर्ने हुन्छ है। सो त्यसको लागि यो जुन मल्टिवे फङ्सनमा चाहिँ म मेरो चेक पोइन्ट फाइललाई लिएर राख्छु है, जुन चाहिँ मैले कपी गरिसकेको थिएँ। यसलाई मैले यहाँ पेस्ट गरेँ भने आइसोग्वानाइन गजियन फर्मेटेड फाइल यहीमै आयो है। यसलाई चाहिँ के गरौँ भनेपछि ड्र्याग गरौँ यो फाइललाई यहाँभित्र अनि त्यसपछि इन्टर क्लिक गरौँ है। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सो मेनी कमान्ड्स आर अलरेडी हियर इन दिस इन्टरफेस दैट यु क्यान सी है। सो हाम्रो चाहिँ के हो त स्टडी। सो यहाँनिर तपाईँले जे स्टडी गर्न चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कमान्ड दिनुहुन्छ। अर्बिटल कम्पोजिसन एनालाइसिस गर्नु छ, बोन अरू एनालाइसिस गर्नु छ भने करस्पोन्डिङ नम्बर तपाईँले यहाँ कमान्ड दिन सक्नुहुन्छ। सो वी आर गोइङ टु स्टडी आरडिजी ओके, आरडिजी एनालाइसिस। सो वी हेभ टु चुज दिस वान 20 visual study of weak interaction. So basically RDJ helps us to study the weak interaction. So we have to choose the number 20 over here, then click, okay. Then again, look at the NCI analysis, which is also known as RDJ analysis. So click on that, I mean command 1, then you'll get this. So then what you have to do the next high quality grid covering whole system about this, okay. So you have to choose the third one, 3, then okay. So it will take a little bit of time, okay. So we have done the first thing, and then the next thing that we need to do is so what is our target? At the beginning I already told you that we need to get a graph, okay, a RDG graph, okay, where we will say so many spikes corresponding to different interactions. So in order to get that plot or graph having multiple spikes, we just need to choose the first one, that is 1, okay. If you want to go back like exit, you just need to click 0 right here, okay. So I just want to have the graph, so let's click 1, okay. So yeah, automatically that file will be saved in your multiway function folder, okay. So don't need to worry. Then what you want next, so I also want this output cube files to function 1 and the function 2 cube, okay. So let's click 3 because both files are very important for constructing or for analyzing RDG or interaction. Then click okay. So we are done. I mean, look here, you will find 2 files like this, the F1 and the F2, okay. You don't need to open this right now. And then another file which was nothing but the output one, yes. So this has come here, and then this is what we need, okay. So this is RDG, but it is not ready for RDG analysis because it is not colorful. We have to make this picture colorful so that we can study it very properly, okay. So
we have here RDG PNG file, which is nothing but a picture. We will get the output text file, okay, from that multi-wave function which I have just conducted. Then we will get this F1 and F2. Okay, so we are done. Okay, here we have just done. So अब के गर्ने त है, अब हामीले त्यसलाई कलरफुल बनाउनु छ, अथवा त्यो कलरफुल बनाउनुभन्दा अगाडि हामीले अर्को एउटा काम गर्नेछौँ, जसमा म तपाईँहरूलाई इन्टरेक्सन चाहिँ के गर्नेछु त देखाउने छु। जस्तै म आरडिजी एनालाइसिस यहीँबाट तपाईँहरूले देखाउन चाहे, तपाईँहरूले चाहिँ यस्तो खालको आई जस्ट वान इयर टु सी, लाइक तपाईँहरूलाई म एउटा कुरा के देखाउन चाहेको भनेपछि यो फिगर जुन छ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो फिगर है, यो फिगरलाई चाहिँ तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ, पाउन सक्नुहुन्छ है। र यो हाम्रो टार्गेट भनेको यो ग्राफ थियो होइन, यो ग्राफ। त्यस सँगसँगै हामीले यो जुन एनिमेटेड मोलिकुलर फर्मुला जुन चाहिँ स्ट्रक्चर छ, जहाँ तपाईँले यस्तो खालको पोइन्टहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट कलरको पाउनुहुन्छ र त्यो डिफ्रेन्ट कलरले चाहिँ डिफ्रेन्ट इन्टरेक्सन सो गरिरहेको हुन्छ है। सो यसको लागि हामी सकियो, हाम्रो मल्टिवेभ फङ्सनले निकाल्नुपर्ने कुरा त्यति नै थियो। अब VMD सफ्टवेयर युज गर्छौँ हामीले। सो VMDमा जानुहोस् र तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ VMD एप्लिकेसन। यसमा चाहिँ तपाईँले जुन मोलिकुलर स्ट्रक्चर मैले भर्खरै देखाएँ त्यो पाउनको लागि तपाईँले पहिला सुरु के गर्नुपर्छ भने, यहाँ चाहिँ यो VMD फोल्डरमा चाहिँ तपाईँहरूले के राख्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि फाइल राख्नुपर्ने हुन्छ। कुन फाइल भनेपछि एम्प्टी मल्टिवेभ फङ्सनबाट आएका दुईवटा फाइलहरू राख्नुपर्न सक्छ है, यो फाइल र यो फाइल। यिनी दुईटालाई के गर्नुहोस्, F1 फङ्सन 1 फङ्सन 2 लाई कपी गर्नुहोस् है। त्यसपछि मैले कपी गरेँ, त्यसपछि म त्यसलाई चाहिँ VMDमा चाहिँ पेस्ट गर्छु। रिप्लेस गरौँ है, पहिल्यै थियो मसँग त्यही भएर। सो पेस्ट गरिसकेपछि होइन, अब हामीले के गर्ने त भनेपछि हेर्नु है त, VMDलाई ओपन गरौँ। ठिक छ, VMDलाई मैले के गरेँ त ओपन गरेँ हो। अब म मैले के लेख्छु त भनेपछि सोर्स के दिन्छु त, यसो कमान्ड दिनुपर्ने हुन्छ सोर्स। तर मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ कमान्ड दिँदाखेरि RDG fill डट VMD। तर ध्यान दिनुहोस् ल, यो फाइल यहाँ छ त, हेर्नुहोस् त यो फाइल मसँग VMDमा छ कि छैन। RDG मैले यसलाई ध्यान दिएर हेर्नु भनिरहेको छु है, यहाँ छ कि छैन, RDG fill VMD फाइल छ, देख्नुभयो छ कि छैन त, यहाँ छ। सो कमान्डमा मैले RDG VMD फाइल छ हो। सो यो चाहिँ नहुन पनि सक्छ तपाईँसँग यहाँ है, यो त मैले पहिले लिएर राखेको थिएँ, त्यो नहुन सक्छ तपाईँको यो VMDमा है। त्यस कारणले तपाईँले के गर्नुपर्छ भनेपछि त्यसको लागि है थोरै यसलाई चाहिँ ब्याक गरौँ होइन, त्यो VMDमा चाहिँ तपाईँले RDG fill डट VMD फाइल राख्नको लागि तपाईँ मल्टिवेभ फङ्सनमा गएर के गर्नु पर्यो, इक्जाम्पल्स भन्ने फोल्डरमा गएर तपाईँले त्यहाँ एउटा फोल्डर देख्न सक्नुहुन्छ, स्क्रिप्ट्स भन्ने छ, त्यसलाई ओपन गर्नुहोस् र तपाईँहरूले त्यहाँ चाहिँ RDG fill डट VMD त्यो नाम गरेको फाइल चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, भेट्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँले यहाँ भेट्न सक्नुहुन्छ है। तर मैले के गरिसकेको छु, RDG डट VMD फाइल यहाँबाट उता लगिसकेको छु। सो मसँग पहिले नै के छ त भने RDG डट VMD फाइल SVMDमा रहेको छ। सो RDG डट VMD फाइल मसँग छ। सो मैले कमान्डमा पनि यही नै दिएको थिएँ है। ओके, सो RDG डट VMD फाइल यही नै छ है। तर म VMD फाइललाई ओपन गर्छु। ठिक छ, ओपन गरिसकेपछि म के गर्छु भनेको थिएँ, सोर्स अनि यो कमान्ड दिन सक्छु है। इन्टर गरेपछि ल हेर्नुहोस् त, मसँग तपाईँले राइटमा एउटा यो यस्तो खालको पिक्चर देख्न सक्नुहुन्छ है त। यो मेरो के को हो त, आइसोगुआनाइन मोलिक्युलको हो है। यसरी तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ तपाईँको के भयो त, मोलिकुलर स्ट्रक्चर जसमा चाहिँ RDG अथवा रिड्युस डेन्सिटी ग्रेडियन्टको हेल्पबाट तपाईँले के इन्टरेक्सन एनालाइज गर्न सक्नुहुन्छ, इन्टरेक्सन है, इन्टरेक्सन सो गर्छ है त। अब यो कुन कुन इन्टरेक्सन हो त भनेर तपाईँहरूले स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तै यो रेड रिजन छ, यो रेड रिजन भनेको एउटा कुनै इन्टरेक्सनको हो होइन, यहाँनिर भएको तपाईँले अलि राम्रोसँग हेर्नुभयो भने यो पनि एउटा इन्टरेक्सन रिजन हो। अब त्यो कुन इन्टरेक्सन रिजन हो त है, त्यसको लागि तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो त, थोरै रिसर्च गर्नु पर्यो, जुन चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। म केही सानो कुराहरू भनिदिन्छु, यसमा पनि छ है। स्ट्रङ इन्टरेक्सन, विक इन्टरेक्सन चाहिँ हामीले यहीँबाट पनि देख्न सक्छौँ है त। जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो कुन इन्टरेक्सन हो, जो स्टेरिक इफेक्ट अथवा स्टेरिक इन्टरेक्सन छ यहाँनिर होइन। सो भेन्डरवाल इन्टरेक्सन छ यो है, हामीसँग भेन्डरवाल इन्टरेक्सन चाहिँ त्यहाँ छैन।
त्यो मोलिक्युलमा। सो यसरी चाहिँ तपाईँहरूले डिप स्टडी चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है त। यो काम चाहिँ म तपाईँहरूलाई गर्न लगाएँ, किनभने यसले चाहिँ धेरै टाइम लिने गर्छ। सो यसरी चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ यहाँ इन्टरेक्सन स्टेरिक इफेक्ट भन्छौँ होइन, स्टेरिक इन्टरेक्सन जुन चाहिँ मैले पहिले नै भनेँ। तपाईँले यसलाई चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, स्क्रिनसट लिन सक्नुहुन्छ है। स्क्रिनसट लिएर चाहिँ पछि आफ्नो पेपरमा पनि एड गर्न सक्नुभयो र यहाँबाट एउटा एरो जस्तो लिएर यो इन्टरेक्सन हो, करस्पोन्डिङ इन्टरेक्सनको नाम लेख्दै तपाईँले आफ्नो पेपरलाई राम्रो बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। सो एउटा आउटपुट भयो जुन तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ है। अब हामी अर्कोमा जान्छौँ जुन चाहिँ हाम्रो प्लट थियो, मेन टार्गेट हाम्रो। अब त्यसपछि चाहिँ हामी बल्ल के गर्नेछौँ त, यो यति नै थियो है त। अब हामीले मेन टार्गेट जुन थियो हाम्रो, त्यो चाहिँ हाम्रो आरडिजीको ग्राफ यसरी लिने है त, कलरफुल। हामीसँग ब्ल्याक एन्ड व्हाइट चाहिँ हामीसँग छ है, जुन चाहिँ मल्टिवे फङ्सनको फर्स्ट आउटपुट नै हामीले पाएका थियौँ, जुन चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आरडिजी भनेर। यसरी चाहिँ हामीले ब्ल्याक एन्ड व्हाइट चाहिँ पाइसकेका थियौँ। सो अब हामीले यसलाई के गर्नु पऱ्यो त, कलरफुल बनाउनु पऱ्यो। त्यसको लागि हामीले के युज गर्छौँ, जिएनयु प्लट युज गर्छौँ है। सो फर्स्टमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भने जिएनयु प्लट जुन चाहिँ यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। सो यो कहाँ छ त्यसलाई हेरौँ है त पहिले। मसँग ड्राइभ कुनमा छ भनेपछि यहाँनिर यो छुट्टै ड्राइभमा राखेको छु। यो कुरालाई ध्यान दिनु होला। हामी जिएनयु प्लट युज गर्छौँ, यहाँनिरबाट डाइरेक्ट ओपन गर्न खोज्यो भनेपछि यसले चाहिँ एक्सेस दिँदैन, जसलाई स्पेसिफाइड पाथ डज नट एक्जिस्ट भन्छ। सो जिएनयु प्लट जुन छ सफ्टवेयर, त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले छुट्टै ड्राइभमा राख्ने गर्नु होला, सजिलो हुन्छ है त। सो मैले चाहिँ 3वटा ड्राइभ छ मसँग, जसमा जिएनयु प्लटको लागि मैले छुट्टै ड्राइभमा जिएनयु प्लट भनेर राखेको छु। यसभित्र पर्ने सबै चाहिने चिजहरू यही नै छ र बिनमा ओपन गर्नुहोस् जिएनयु प्लटभित्र नै रहेर। अब यहाँ जिएनयु प्लटभित्र हामीले जे काम गर्छौँ त्यो चाहिँ यस बिनभित्र गरिनेछ। सो बिनभित्र चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो भनेपछि जुन कलरफुल बनाउनु पर्ने आउटपुट थियो, त्यो कलरफुल बनाउने आउटपुटलाई चाहिँ लिएर राखौँ है त। सो यसलाई हल्का यस्तो गरौँ अनि मल्टिवाई फङ्सनमा भएको जुन आउटपुट थियो, सरी यसलाई, यसमा भएको आउटपुट के थियो त, मैले भने 3वटा मसँग होइन, F1 F2 अनि मसँग यो फोटो आएको थियो अनि एउटा आउटपुट थियो। यसलाई म कपी गर्छु है, आउटपुट टेक्स्ट मल्टिवेभ, अनि त्यसलाई चाहिँ म यहाँनिर जिएनयु प्लटको फोल्डरको बिनमा, केमा, बिनमा गएर यसलाई पेस्ट गर्छु। ओके, सो पहिले मैले राखेको थिएँ, त्यही भएर मैले त्यसलाई रिप्लेस गरेँ। सो यहाँनिर आउटपुट टेक्स्ट फाइल यहीँनिर आएको छ है। अब के गर्ने त भनेपछि अर्को काम गर्ने भनेको के भने आरडिजी स्क्याटर डट जिएनयु जुन मैले पहिले लिएर राखेको छु है, यही बिनमा, जिएनयु प्लटको बिनमा, तर हुँदैन है त तपाईँहरूको। त्यस कारणले तपाईँले के गर्नुपर्छ भनेपछि तपाईँहरू मल्टिवाई फङ्सनमै जानुपर्छ र त्यहाँ गएर तपाईँहरूले इक्जाम्पल्समा गएर फोल्डरमा गएर तपाईँहरूले स्क्रिप्टमा, मैले पहिले भनेको जस्तै स्क्रिप्टमा जानुहोस्, त्यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ आरडिजी स्क्याटर जिएनयु जुन कहाँ थियो, मल्टिवाई फङ्सनको इक्जाम्पल्स फोल्डरभित्र। योलाई चाहिँ कपी गरेर तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ, जिएनयु प्लटको फोल्डरको बिनमा, यसभित्रको बिनमा लगेर, जहाँ तपाईँले यो भर्खरै आउटपुट पनि लगेर राख्नुभएको छ त्यहीँ यो आउटपुट, त्यहाँनिर यसलाई पेस्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ है त। सो मैले अघि नै भने मैले आरडिजी स्क्याटर डट जिएनयु मैले लिएर राखिसकेको छु। सो यो 2वटा हुनु पऱ्यो है। अब बल्ल त्यसपछि बल्ल म के गर्छु त, सो अब म के गर्छु त, अब 2वटै फाइल मसँग छ, आउटपुट पनि छ, आरडिजी स्क्याटर डट जिएनयु पनि छ। सो मसँग अब के भयो त, यो जिएनयु प्लटको बिनभित्र मसँग आरडिजी स्क्याटर डट जिएनयु पनि रह्यो अनि मसँग के छ त, जुन ब्ल्याक एन्ड व्हाइटको आउटपुट थियो मल्टिवाई फङ्सनको, त्यो आउटपुट पनि के छ त, मसँगै छ, होइन त। सो यो 2वटा कुरा भएपछि हामीले अब के गर्न सक्छौँ भने कलरफुल प्लट पाउन सक्छौँ है त। यसमा मसँग आरडिजी डट जिएनयु पनि छ, मसँग यसमा आउटपुट पनि छ है। अब के गर्ने त भने अब तपाईँहरूले तल सर्च बारमा गएर के गर्नुहोस् त, कमान्ड टर्मिनल ओपन गर्नुहोस् अथवा कमान्ड प्रम्प्ट। सो कमान्ड टर्मिनल ओपन गर्नुभयो भनेपछि देन यु हेभ टु गो टु दिस ड्राइभ। ओके, सो फर्स्ट ड्राइभ छ मेरो ई है, ई ड्राइभमा जान्छु म, सरी, त्यसपछि क्लिक गर्नुहोस्। ई ड्राइभमा केमा जानु पऱ्यो त, मलाई जिएनयु प्लटमा जानु पऱ्यो, जिएनयु प्लट। त्यसमा गएपछि के छ मलाई अब, ओके, सो जिएनयु प्लटमा जाउँ है। गुड, हेर्नु त मिलेन नि कमान्ड, किनकि मलाई जिएनयु प्लटमा चेन्ज गर्नु छ, डिरेक्टरी चेन्ज होइन, सिडी जिएनयु पिएलओटी प्लट। ल अब हेर्नु त म जिएनयु प्लटमा चेन्ज गर्दैछु, केमा जानु पऱ्यो त मलाई भने सिडी चेन्ज गर्दैछु अथवा डिरेक्टरी चेन्ज केमा, बिनमा जाउँ है। ल बिनमा पुगेँ त मैले। सो बिनमा गइसकेपछि मैले के टाइप गर्ने होला भन्नुहोस् त, के टाइप गर्ने भनेपछि आरडिजी स्क्याटर, ओके, यो चाहिँ स्पेस थिएन जस्तो लाग्यो मलाई, आरडिजी स्क्याटर डट जिएनयु, ल हेर्नुहोस् त,
मलाई के गर्यो त आउटपुट दियो यसले है। जुन आउटपुट चाहिँ मसँग यहाँ रहेको छ कि देख्नुभयो, यो चाहिँ मसँग यसबाट आएको आउटपुट है। यसरी के फाइल आयो त .gnu फाइल, यो स्क्याटरको यो इरफान भन्ने सफ्टवेयर तपाईँले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ 64 बिटको, जसले चाहिँ कलरफुल पिक्चर अथवा ग्राफ हामीलाई दिने गर्छ है। यसलाई अलवेज युज गर्नु। केही समयपछि टाइम लिने गर्छ ओपन हुनलाई। देख्न सक्नुहुन्छ यो मेरो आइडिजी भयो है त। तपाईँले यहाँनिर यसलाई रोटेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ क्लकवाइज। सो यो चाहिँ मेरो के भयो त आउटपुट भयो, जहाँ तपाईँले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ अथवा स्क्रिनसट लिएर पनि आइडिजी ग्राफलाई देखाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो रिसर्च पेपरमा। र यिनी पिकहरूको केही इन्फर्मेसन अथवा यी पिक्सहरूले के देखाउँछ भनेको थिएँ मैले, इन्टरेक्सनहरू देखाउँछ भनेको थिएँ। यसको बारेमा तपाईँहरूले सेल्फ स्टडी गरेर पेपरहरू पढ्न सक्नुहुन्छ, जसबाट यिनी पिकहरूको हेल्पबाट डिफ्रेन्ट इन्टरेक्सनहरू डिस्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ मोलिक्युलमा रहेको। ओके, सो नेक्स्ट भिडियोमा म तपाईँहरूलाई एनबिओ नेचुरल बोन अर्बिटल सँगसँगै अरू रिसर्च टपिकहरू चाहिँ के गर्छु त सिकाउनेछु। टिल देन बाई बाई।